یک سوال داریم درباره نکاح. کتی اویلام جنگ شدیم. کتی اویلام خیلی هم زندگی چخیله جنگ شدیم. چخیله بگم هم کلمه های بزیبا ما 3 بار روی در روی گفتم. چخیله که میگی 3 طلاق کردم همیشه 3 بار پدریت گفتم. ابن یا ماه یکنی ماه گذشت یا یا مуло буд ҳавас чиз кардам гуфтам мо метавонем демора зиндагӣ кунем. Гуфт ки бале мешавад. И гуфт я талоқ шудагӣ ҳисоби я мешавад талоқ шудагӣ гуфт метавонем бо аксар зиндагӣ кунем. Бо ҳавай никоҳмон кард бо зиндагӣ кардем бо ҳамахе гапҳо безеб шид бо чизш кардем. И карат нагуфтум ки 3 талоқат кардаму гуфтум ҷавобта додам. Дуюм бор ҳамахе шид. И чӣ мешавад? мақсадатон чӣ буд аз ҷавобато додам? Аками очаш якум бора сабабаша нагӯед, мақсадатро нагӯед. мақсадтон ҷудо шуданӣ будед аммо ҳамон вақте ки гуфтед? якум бора да? Не, дуюм бор. Не, дуюм бора да не. Ма аввал намедонистам ки 3 талоқ дигар намеша ёки роҳи чизаш биги ҷавобта додум иш бо сабуктаре. Ма ҳамин чизҳоро намедонистам вообще умуман. ма баъде ки фаҳмидем ки ҳамин калима вообще гирифтанаш мумкин нест вақте ки чиқа ғазабӣ мешӣ бояд бигӣ ки ҷавобта додум. Ма уже ҳама қассиша фаҳмида будам. Дуюмбори маро маҷбур кард ки ҷавоби маро тем ма ҳамаха гуфтамаш ки ҷавобта додум. Тамом. вақте ки ҷавобата додам гуфтед, агар мақсад ҷудо шудан бошад талоқ мефурад, вай талоқ аст. лекин агар мақсад ҷудо шудан набошаду дар вақти ҷанг бошад, баъзе уламо мегӯянд ки вай ҳам талоқ аст, чунки қарина далолат ба ҳақиқат мекунад. вақти ҷангда одам аз ҳамин зан безор мешаду мегӯяд ки дав ҷавобато додам, яъне ман қади ту зиндагӣ намекунам. талоқ воқеъ мешавад. бинобар ин ин калимаҳои нагӯед бародаро. вақте ғазабатон мебиёд пайғамбар саллаллоҳу алайҳи вассалам гуфтанд ки агар одам ғазабаш биёд рост хеста бошад шинад, чиштагӣ бошад ба паҳлӯ занад, такя кунад. ё агар ба инам наравад барояд таҳорат кунад. об ғазаб гармӣ ҳаст, ғазаб аз шайтон аст. ғазаб рагҳои одам пур аз хун мешавад, бадани одам гарм мешавад вақте ки ғазаб мекунад. бинобар ин амр карданд ки таҳорат кунем то ин ки хунук шавад. ва марди ҳақиқӣ оне ки ба ҳақорату дашноми зан сабр мекунад. аввалиш ин ки аллоҳ таоло ба ин занҳо ҳам инсофу тавфиқу яъне пойбандӣ ба шариати ислом барояшон насиби рӯзӣ кунад. баъзеҳо бисёр шаттоҳу бисёр суханҳои бад мегӯянд нисбати шавҳарош, баъд маҷбур мешавад талоқ медиҳад. лекин ба ҳар ҳол аллоҳ таоло беҳуда талоқро ба дасти мард надод. мард одаме ки ақлаш боқувваттар аст ва худашро дошта метавонад нисбати занҳо. талоқро ба дасти занҳо надод. агар ба дасти занҳо медод, онҳо ҳамаро талоқ мекарданд, чунки онҳо ояндаро фикр намекунанд. бинобар ин мард бояд ба занҳо сифаташ ба занҳо монанд набошад, дар талоқ саросема набошад. одам агар талоқ доданӣ бошад, хуб фикр мекунад, ҳама ҷиҳаташро меомӯзад, ба зан имконият медиҳад, насиҳат мекунад, вақтҳо мегузарад. масалан барои худаш 1 моҳ 2 моҳ мемонад ки ҳамин 1 моҳ ҳамроҳаш ҳамхоба намешавам, фикр мекунам ки кани метавонам ба ҳамин зан зиндагӣ карда ё наметавонам, ё ҳамин зан бо ҳамин зиндагӣ кардан хуб аст ё ҷудо шудан хуб аст. агар аз ин зан ҷудо шудан хуб бошад, фоидаҳои динӣ дунявиша, зарарҳои динӣ дунявиша ба назар мегирад, истихора мехонед, намози истихора, истишора мекунед бо мусулмонҳое ки атрофатон ҳаст, маслиҳат мепурсед ки бо ҳамин зан зиндагӣ кунам ё ҷудо шавам. баъд ба хулоса омадед ки ҷудо мешавед, баъд мунтазир мешед то айёми моҳона диданаш. вақте ки моҳона диду пок шуд, баъд ба хулоса омадед ки ҷудо шуданӣ ҳастед, мегӯяд ки 1 талоқ. баъд ин ки 1 талоқа додед, занак зиндагӣ мекунад дар хонаи шумо бо 2 маротиба то бемор шуда пок шуда нашад. дар ҳамин муддат шумо қатиш гап задан мумкин аст, метавонад таом пазад, метавонад суҳбат кунед, вале агар мақсадатон ҷудо шуданӣ бошед, даст намерасонед қатиш.
اگر 2 حیض که گذشت با همین یک بار عده‌ش هم برآمد، بعد از خانه‌تان روزی که از حیض پاک شد غسل میکند و برآمده میرود. همین روز الکی میتونه شوهر کند، چون که الکی عده هم شیشت. عده باید در خانه شوهر شیند، نه در خانه پدرش. اصلا عده باید در خانه شوهر شد. مقصد شریعت چی؟ مقصد شریعت وقتی که همین 2 ماه در خانه شوهرش همسر زندگی میکند، عدهش نبرآمده، شاید لعل الله یحدث بعد ذلك امرا، شاید الله تعالی در قلب اینها با گشته مهر و محبت پرتاید و آنها با هم دیگر صلح کنند. بنابراین الله تعالی عده را مشروع کرد که در خانه شوهر شیند. لا تخرجوهن من بیوتهن ولا یخرجن. الله تعالی نهی کرد نبرورتون از خانه هاشان و نبرایند. بعد طلاق گرفتن زنک باید کوچه نبرد، خانه شوهر، خانه پدر و مادرش نرود، خانه شوهرش باید عده شینه. دیگه این سنت ها از بین رفت. بنابراین ما امروز به شریعت عمل نمی کنیم، ما به مردم ظلم میکنیم، به همسرها، به فرزندها، به یار و دوستا، به نفس خودمون ظلم میکنیم. سپس بر بالای ما دیگرها ظلم میکنند. سپس داد و فریاد میکنیم که وای داد ما ظلم شده ایستاده ایم، بر بالای ما ظالم ها هست. آخه ما خودمون ظالم هستیم. الله تعالی میگه کذالک نولی بعض الظالمین بعضا، همین گونه ما بعضی ظالم ها را به واسطه دیگر ظالم ها از بین میبریم. ظلم میکنه، یا ظالمی کلام یا ظالمی معدچه ظلم میکنه. این از جانب الله هست. ما به شریعت عمل نمیکنیم. کی شنیدید که طلاق همین خیلی قاعده‌ای طبق سنت داده باشه؟ عبدالله ابن مسعود گفت این کسی که طبق سنت اگر طلاق دهد پشیمان نمیشد. پشیمان نمیشد واقعا، چون که 2 ماه 3 ماه حتی یا 4 ماه بعضی زنها تا 45 روز 3 بار حیض میبینن. همین فکر کرد و خلاصه آمد، استخاره خواند، استشاره کرد، خلاصه کرد که با همین زنک جدا میشم. در وقتی غضبش نه، در وقتی عقلش سالم بودنش. او میگم که سحر عقلها خوب کار میکند نسبتی بیگاه. بیگاه امروز مانده شده دیگر عقلتون هم وقتی کار کردن ندارد. نبریم بگذار خواب کنید، سحر خلاصه برارید. سحر الکی عقلها دیگر کار میکنند. 1 ماه 2 ماه آدم برای خودش مهلت میده. این مسئله حیات و ممات است. یعنی جدا شدن و طلاق دادن این آسان نیست. این به این چیزا انسان سراسیمه نشه. این طلاق مفسده زیاد دارد. آینده فرزنداتون در زیر کیمکی ها ظلم میشد. بعضی زنها میگفتن که ما یعنی در طول حیاتمون به ضربه های شوهرها، ما به مصیبت های قیناها، به ظلم قیناها صبر کرده هستیم. خوشنامن ها بسیار ظالم میشن. همین خوشنامن کمپیرکای سطرداری نمازخانی به معنی بسیار ظالم هم بعضیشون. کلیند ظلم میکنن. برای چی؟ بسیارش از قیناش ظلم شده است، میخواه همونه قصدش گیرد از کلیند بیچاره. قیناهای ظالم، شوهرهای ظالم بسیارند. ظلم میکنه، طبق شریعت عمل نیست. لیکن اگر طبق شریعت عمل کنید، الله تعالی میگه که ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا افتحنا عليهم برکات من السماء والارض. اگر اهل یک دیه، اهل یک شهر با الله تعالی ایمان بیارن، چه خیلی که حتمی هست همون گونه، خیلی که صحابه ها ایمان آوردن، ایمان شرعی بیارن و تقوا کنن، یعنی طبق دستور شریعت کار کنن. و پیامبر صلی الله علیه و آله آدم گفته که قل آمنت بالله ثم استقم. بگو آمنت بالله، بگو ایمان آوردم با الله تعالی، ثم استقم، سپس طبق دین اسلام کار کن. یعنی در همه کارها الله تعالی میگه که اگر ایمان بیارن و تقوا کنن، ما از آسمان و از زمین برکه بکشیم. ولی هر یک کمی آدمایی که امروز دعوا دارن که ما مظلوم هستیم، خلق ما مظلوم هست، خودشون ظالم هستن. خودشون برای خودشون، برای نفسشون، برای همسرانشون یا برای دوستانشون، برای شریکاشون، برای فرزنداشون، برای نزدیکانشون، برای عمه و دادر و خواهر و خویشاوندشون ظلم دارن. مالی کسی میگیرن، حقی کسی میگیرن، آبروی کسی میکنن. زنا هم ظلم است. در سوره یوسف
حضرت یوسف گفتن که این زنا ظلم است. گفتن شرک ظلمی کلانترین است و انسان وقتی که پول حرام میخوره همین هم ظلم است. وقتی که پولی پاره میگیرد و فرزنداشو میخوره این هم ظلم است. برای خودش هم ظلم است، برای نفس خودش آتشی جهنم خوراند، برای فرزنداش آتشی جهنم خورانید. ظلم است. یا حق یتیم میگیرن میخورن. الله تعالی که کسی که حق یتیم میخوره گویا که در شکمش آتش خورده است. این ظلم است. آتشی که خوردید میسوزید. این ظلم است. وقتی که شما برای خودتون ظلم کردید، برای خودتون رحم نکردید، برای فرزنداتون رحم نکرده ظلم کردید، برای پدر و مادر ظلم کردید، عاقب پدر و مادر ظلم است. احترام نکردن پدر و مادر ظلم است. اطاعت نکردن پدر و مادر ظلم است. پدر و مادری که شما یه برده گوشت گرفته کلان کرد، امروز براش داد میزنید، امروز اطاعتش نمیکنید، امروز عاقب پدر و مادر میشه، ظلم. شما به پدر و مادرتون ظلم کردید، بعد از امیرهای و سلطانها عدالت میخواهید. الله تعالی میگه که ما همین گونه ظالم ها را با واسطه دیگر ظالم ها از بین میبریم. ظالم ها را بر بالاش دیگر ظالم ها را میاریم تا اینکه ظلم کنند. بعد ظالمی کلانی را هم جزا میدهد الله تعالی. دیگه ظالمچه های معده رو با ظالمی کلام میزنه الله تعالی. اگر شما طبق دستور الله تعالی کار میکردید، لفتحنا علیهم، ما برای اهل آن دهه‌ای که یا شهری که طبق دستور الله تعالی کار کردن، از آسمان و از زمین برکه را میکشاییم. در زمان حضرت عمر ابن عبدالعزیز خلیفه، مردم زکات را میبرآوردند، نمیافتند یگان کسی را که زکات را قبول کند. همه از مرتبه زکاتگیری برآمده بودند، بی حاجت شده بودند. حتی گوسفندها به گرگها به گوسفندها ظلم نمیکرد، از عدالتی پادشاه و اون زمانه. بنابراین وقتی که مردم به شریعت عمل کنند، بعد راحت میکنند. عبدالله ابن مسعود که کسی که اگر طبق شریعت، طبق سنت اگر طلاق دهد پشیمان نمیشه، نه درمدر میگردید، نه دیوس میشید. اونایی که حلال میکنه اون دیوس هست، بدترین نوعی دیوس است. زنش برده به یک آدم دیگه نکاح کرده میماند 3 روزه یا 2 روزه، او از زن این استفاده میره بگشه همون زنکتی زندگی میکنه. مرید از این روزه آر و ناموس ندارید. نه یک عربی، یک بادیه نشین وقتی که زنش خیانت کرده است، زنش طلاق داده است. وقتی که مردم میگن که خیر فرزند داره بیا بگذار گناهش بخش، گفت که شیر گفته است از اون جایی، از اون آبی که سگ آب میخوره از اونجا آب نمیخوره. و من گاه طعام خوردن میخواهم، لیکن وقتی که دیدم که پشه اومدش دیگه دستم میبردارم. یعنی من دلم نمیبرداره دیگه این زن که زندگی کردن نفت است. شما به دستتون زنتون برده به دیگه کس نکاح حلال میکنه، حالا که کسی که حلال میکنه و الله لعنت کنه، پیغمبر صلی الله علیه و سلم لعنت کرده. انا این وقتی که به شریعت عمل نمیشه، انا فرزندی از همین خیل نکاح ها به دنیا میبیاید، عاقب پدر و مادر میشه، از اون فرزند فقط ناراضی و حیات فقط پر از شکایت میشه. برادران وقتی که طبق شریعت عمل نمیکنیم، بعد همیشه در زبان ما شکایت است. لیکن الله تعالی وعده داده است من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبه. کسی عملی صالح کنه، خواه مرد است خواه زن است، به شرطی که مؤمن باشد، ما برای او حیات خوشبختی میدیم. ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. در آخرت باشد از عملی کردشون بزرگتر مکافات میدیم، اجری عظیمتر میدیم. در دنیا برایشان پاکترین، خوش لذتترین حیات را میدیم، در آخرت برایشان اجر عظیم میدیم. از عملهای کردگیشون زیاده اجر و ثواب میدیم برای آن آدمی که عملی صالح کرده است. ولی اگر رفت طلاق دهد یا طلاق دهد طبق شریعت، 1 سال گذشت 2 سال گذشت، از زن دیگر گرفت زندگی کرد، به قدری او زن دانست، او زن پیشینم طلا بود نسبت این، گفت
بعد اومد گفت که بیا قطعی زندگی کنیم، گوید میتواند زندگی کرده. برای چی؟ برای که یک طلاق دادگی هست. میرد یک عقد جدید میکند، نکاح نو میکند، از نو خانه دار میشه. طبق سنت که طلاق داد پشیمون نمیشه. بعد 10 سال هم میتوند خانه دار شه. وقتی که 3 طلاق دادید دیگه برای خودتون روایت نکاوید. آخه به مذهب امام ابو حنیفه عمل کنیتون. در مذهب امام ابو حنیفه کسی 3 طلاق میده 3 طلاق میشه. برای چی در مذهب ابو حنیفه هیچ کس در این مسئله عمل نمیکنه؟ این نه فقط مذهب امام ابو حنیفه، مذهب امام بخاری، امام مالک، امام شافعی، امام احمد، اون شیخ الاسلام ابن تیمیه که بعد میبینید هم در عقیدش هم در فقهش طعنه میزنید. برای چی در مسئله طلاق همه طبق دستور، طبق فتوای شیخ الاسلام کار میکنه؟ طبق مذهب امام اعظم کار کنه.